रूस ने यूक्रेन के उत्ते हमला किया तीसरा दिन हो गया पर यूक्रेन के राष्ट्रपति अमरीका के कहने के बावजूद भी यूक्रेन चों निकलना नहीं चाहते। कहते मैनू बाहर ना कड्डो, मेरे हथ विच हथियार फड़ाओ, मैनू हथियारां दी लोड़ है, हथियार मुक गए ने। लगदा है जिवें वो ये कह रहे होण अपने हक लई लड़न वाले लोगों, अपने सच लई खड़न वाले लोगों, हाले जंग नूं होर भखण दिओ, कातिल दीआं बाहां नूं थक्कण दिओ। डॉक्टर गुरमिंदर सिद्धू की लिखी हुई कविता है, जंग दे नाल जुड़ी हुई कविता है, क्योंकि हालांकि जंग कदे भी चंगी नहीं हुंदी, खून डोलदी है, पर फिर भी हिक डाह के जिहड़े खड़न वाले लोग ने उन्हां दे जज्बे नूं दुनिया सलाम भी करदी है अते यूक्रेन के राष्ट्रपति कुछ अजिहा ही कर रहे ने। डॉक्टर गुरमिंदर सिद्धू लिखदे ने, तुसीं जदों भी साडा खुरा खोज मिटाउण लई हवा विच जहर घोलिया है, असीं अपनी साह नली उत्ते एक शब्द जिंदगी लिख दिता है। सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच तुहानूं पहलां दसांगे यूक्रेन दीआं अपडेट्स, क्योंकि यूक्रेन दे उत्ते रूस ने बड़ा ही तबाही वाला हमला कर दिता है। राजधानी कीव दे उत्ते सीधा हमला किया गया। शनिचरवार नूं यूक्रेन की राजधानी कीव दीआं सड़कां ते आमो सामने दी जंग शुरू हो गई। सैकड़े धमाकिਆਂ दी खबर मिली। यूक्रेन की खबर एजेंसी इंटरफैक्स ने कीव के प्रशासन के हवाले दे नाल जानकारी दी। इस दरमियान कीव के नागरिकों को प्रशासन ने कहा कि वह बंकरां दे विच रहण, बारियां ते बालकनियां दे कोल ना जाण, जमीन दोज इलाकों के विच जाण। जिस तो बाद लोग ज़्यादातर मैट्रो स्टेशन जिहड़े अंडरग्राउंड मैट्रो स्टेशन बने हुए ने उन्हां दे विच चले गए ने। शुक्रवार की रात नूं ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी सी कि कीव ते रूस का वड्डा हमला होने वाला है। कीव दे लई इह दिन ते रात बहुत भारी रहेगा, पर असीं हमले दे लई तैयार हाँ। यूक्रेन की राजधानी कीव दे विच तबाही दे मंजर नूं रोकण लई आम नागरिकां ने भी हथियार चुक लए ने। राजधानी विच हथियारां दीआं दुकानां विच बंदूकां ते होर हथियार लगभग खत्म हो गए ते राष्ट्रपति ने बाकी मुल्कों तो हथियार मंगे ने। लोग अपने घरां नूं बचाउण दे लई इत्थे जान दी बाजी लाउण नूं पूरे काले होए बैठे ने। यूक्रेन के सेहत मंत्री ने दस्सिया कि रूसी हमले विच 198 लोग मारे गए ने, 1000 तो वध लोग जख्मी होए ने। सेहत मंत्री विक्टर लायशको ने शनिचरवार नूं दस्सिया कि मरण वालियां दे विच 3 बच्चे भी शामिल ने। हालांकि यूक्रेन दे विच लोकां दीआं जानां जा रहीआं ने, फौजियां दीआं जानां भी जा रहीआं ने, पर यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि फौज ने पश्चिम के वल एक राह ते हो रहे हमले नूं असफल कर दिता है। यूक्रेन की फौज ने दस्सिया कि हमले दे विच शामिल रूस के 3500 फौजी असीं मार मुकाए ने, 200 नूं बंदी भी बना लिया है। फौज ने अपने फेसबुक पेज ते जानकारी दी है कि रूस हुण तक 14 एयरक्राफ्ट, 8 हैलीकाप्टर ते 102 टैंक भी गवा चुकिया है, जबकि रूस ने अजिही किसी जानकारी की पुष्टि नहीं की। यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर ने दस्सिया कि लंघी रात भर शहर दे विच हुई लड़ाई विच 35 लोग जख्मी हो गए। मेयर विताली किल्तश्को ने कहा कि जख्मी लोगों के विच 2 बच्चे भी शामिल ने। मेयर ने कहा कि शहर विच हाले बहुत वड्डे पद्धर ते रूसी सेना मौजूद नहीं है, फौज मौजूद नहीं है। तोड़ फोड़ करन वाले रूसी गुट ने जिहड़े वो काफ़ी एक्टिव हो रखे ने। यूक्रेन की राजधानी कीव के दक्षिण पश्चिम दे विच शनिचरवार सवेरे 2 मिसाइल हमले होने की भी खबर मिली। कीव की स्थानक सरकार ने दस्सिया कि एक मिसाइल रिहायशी इमारत उत्ते भी डिगी गई। रूस के फौजियों ने यूक्रेन के दक्षिण विच मेलिटोपोल नाम के शहर ते कब्जा कर लिया। यह खबर रूसी खबर एजेंसी इंटरफैक्स और स्पुतनिक ने देश के रक्षा मंत्रालय के हवाले नाल दिती। रूसी फौजां दे अगे वधण कारण यूक्रेन दे विच इंटरनेट सेवा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है, खास तौर ते देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों दे विच जिथे लड़ाई सब तो भारी है। ते जंग दीआं इन्हां खबरां दे दरमियान पोलैंड रूस के विरुद्ध पुरुष विश्व कप क्वालीफायर फुटबॉल मैच नहीं खेडेगा। पोलैंड की फुटबॉल एसोसीएशन के प्रधान सेजरी कुलेजा ने यह जानकारी दी है। पॉलिश स्टार फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने कहा कि यह बिल्कुल सही फैसला है। सो युद्ध के इस माहौल दे विच यूक्रेन दे विच फसे हुए जिहड़े भारतीय बच्चे ने उन्हां दे मापे बड़े परेशान हो रहे ने। पंजाब दे भी तकरीबन हर शहर के विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़ रहे ने। किसी की आखिरी साल की MBBS है, किसी ने हाले शुरुआत की है, किसी के 2 साल मुकम्मल होए ने। इस तरह लहरा गागा के वसनीक नरिंदर सिंह का लड़का हरिंदर सिंह भी यूक्रेन के फसिया होया है। चंडीगढ़ की एक लड़की दिलप्रीत कौर भी फसी हुई है, जिहड़ी कि MBBS के आखिरी वरे की विद्यार्थन है। सिर्फ 4 महीने उसकी डिग्री दे विच रह गए ने।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ 0111 230 12113। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 0111 230 14 104 ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 380 997 3000428। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 380 997 3000483। ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲਿਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ ਲੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਰੱਖ। ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਦਾਣਾ ਰੱਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਫੜੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ ਲਵੀਵ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 1-2 ਪੋਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਔਖਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਾਰਕਿਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਨਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਬੰਕਰ, ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਬੰਕਰ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸਬਵੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਫੈਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਕਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਓਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਰ ਓਵਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਟਾਸ ਪਤਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਰਕਿਵ ਵਿੱਚ। ਖਾਰਕਿਵ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1000 ਬੱਚਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਬੰਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਕਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ
ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਵਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀਵ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਸਰੀ ਕੌਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਖੀਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆ ਸਕੀ ਵੀ ਸਟੋਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮਸਰੀ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣੇ ਉਹ ਈਸਟ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਖਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੌਬ ਟ੍ਰੇਡ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਟ ਮੀਲਸ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਵ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੌਬ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਖਾਰਕਿਵ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਰ ਰਸਤਾ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਬੰਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਲੋਕਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖੁਣੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ NGOs ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ US ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦਿਓ, ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਰਹੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਰਹੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ MP ਕੀਰਾ ਰੋਦਿਕ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਟੇਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਰੂਸ ਨੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ VOTING ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਤੇ VOTING ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਸ VOTING ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ UAE ਨੇ ਵੀ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰੂਸ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ VOTING ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਪੜਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਮ ਵਿਚਲੇ ਰੂਸੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਗਏ ਨੇ। ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੀਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੂਤਾਵਾਸ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੂਣ ਖਾਧਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੋ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਤੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਭੱਜ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਕਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 204 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 139 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨ 2350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2550 ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੇਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜਾਂਚ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇहद ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 1100 ਯਾਨੀ ਕਿ 1100। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 0172 411 1905। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਤਕਾਲ ਫੌਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ADGP MM ਫਾਰੂਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਰਲਾ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੁਖਾਰੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 219 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ AI 1944 ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:38 ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਡਾਣ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ
ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਕੀਵ ਦੇ ਗੋਰੋਡੇਟਸਕੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੁਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਟਾਲੀ ਸਕਾਕੁਨ ਵੋਲੋਡੀ ਮਾਇਰੋਵਿਚ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਖੇਰਸਨ ਦੇ ਹੈਨੀਚੇਸਕ ਪੁਲ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਟੈਂਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੌਜੀ ਵਿਟਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਲੋਡੀਮੀਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਟੀਆਂ ਸਵੈਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਤੜਕੇ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦਾ ਛੜਾਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 260 ਸੜਕਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਕੁਫਰੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਕਲਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਮਵਾਰ 1.5, 0.8 ਜਾਂ ਫਿਰ 0.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਨੋਫਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 270 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2-2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੀ ਭਿੰਡੀ, ਤੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਿੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ BBMB ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ 1974 ਤਹਿਤ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2022 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਮੂਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ 1966 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 58.42 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ 2 ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਗਾ ਵਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਣੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਹੱਥ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਲੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੂਰੇ ਖੜਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ, ITIs, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਾਲ, ਜਿਮ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਚਿੜੀਆਘਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 75% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। AC ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਏ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ BJP ਦੇ
ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੋਚੇਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5% ਘੱਟ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 77.20% ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 71.95% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ VOTING ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿਣਗੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣੂਗੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਣੂਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ EVM ਚੋਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ NRI ਬਹੂ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਠਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ NRI ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਠਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ 5 ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਣੇ ਗਬਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ BDPO ਤੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ SGBC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਲਦ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਰੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਬਰਾ ਵਾਰੀਅਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ 6 ਤੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ UK ਦੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ
ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੂਸੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹੋਨੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।